advantage of it this time, does Adesanya. And the ground and pound, they're getting through this time. And Terry Hill. 我太难了。And, yeah. I've lived in China, so I've embraced the Chinese culture. I came to China in 2014, and I fell in love with the land. I love the food. I love the sightseeing. The people get very kind and they're very hospitable. They treat me very well, and I just love the atmosphere. I love it. 你好, I am the Black Dragon. I was born in Nigeria. I grew up in New Zealand, but I have lived in China, so I've embraced the Chinese culture and I feel it is destiny. 好的，亲爱的观众朋友们，相信你也听到赛前这位黑人朋友的自述啊，自称自己是黑皮肤中国心的尼日利亚选手，目前拿着中国国籍为我国征战的黑龙，本名阿萨迪亚。那么黑龙目前呢也是替我们中国打比赛，非常的喜欢中国啊，想替我们中国征战国际擂台，为表忠心啊，就打这踢馆的老外。而且他的战术体系特点非常有意思啊，他非常的擅长打游击战术。那么这次他的对手则是日本的拳王土公义啊，这个土公义你可以看到也是人高马大的啊，这次也是来我们中国踢馆啊，为的就是打击我们中国啊这个拳坛的地位，非常的嚣张。在赛前表示自己来中国一定要打够100个中国人才会开心的离去，不然就不会走。我们的这个黑龙也表示啊，必须得把你赶出中国，因为中国跟日本小日本子不共戴天。那么这一场比赛究竟结果如何？亲爱的观众朋友们，让我们一起来看一下。第一回合正式开始，蓝方选手我们的黑龙啊，红方选手日本拳王土公义。好的，双方比赛一开始，哎呦，对手这个想直接啊控制住我们的黑龙。应该是想要打地面，哎呦，力气很大啊！但是我们的黑龙也是不停抵抗。你可以看到我们的黑龙也是人高马大啊，臂展和腿长都十分的具有优势。但是这个人酷爱打游击战。那么我们的黑龙呢，这个是拳坛的武术大师，在黑人界当中武术打的是最好的。他的偶像是李小龙，而且他有一位中国武术师傅，正是新西兰传奇武术大师林正川。为什么说这个人是新西兰传奇大师呢？因为这位老先生啊，是出身于广东汕头市，后来来到新西兰之后，传播发扬我们中国传统武术。他是李家拳的传人，目前80多岁高龄了，还在教拳。好的，让我们回到比赛啊，土公义也是控制住了我们黑龙的单腿，应该还是想要往地面去拖啊。那么这个土公义呢，他是日本的地面之王极真空手道的这么一个传人，所以说双方也是在武学上啊，中国武术跟日本武术的一次争斗。Things change an awful lot because nice punches there, but you see how Adesanya just slips the punches. He never goes back. He doesn't. 其实从这儿您就可以看到，这个我们的黑龙这个战术体系啊，确实是跟常人不同。凭借着这么好的身形优势，不打对拼，但是持续的打这种游走找机会。土公义也是有些难受啊，因为不近距离对拼的话，他没有太好的机会抓住我们的黑龙往地面去打。Equally at home in the orthodox or the southpaw stance, and that makes it even more difficult for his opponents. And I'm not sure if Quayle's fancying himself here in the stand-up department, because I think it would be a big mistake if he is. I think he wants to go back to. 我们的黑龙还在观望，这个土公义也是不太敢近距离的去靠近我们的黑龙啊。Adesanya, the more things will turn away from his favor. Adesanya already this year in New Zealand has won an 8-man boxing competition. And also, 那么土公义在日本的话，目前也是拿到一个27连胜啊，在日本一时风头无两。所以说我们的黑龙也是面对这种对手，小心再小心。So, as I say, his achievements in the stand-up fighting world are well and truly documented. And
Yeah, I am a little bit surprised. Here we go. Here he goes. 好的，土公一小抱摔，但是我们的黑龙也是反应的很快啊，没有给这个土公一太多机会。Already talk about UFC as far as Adesanya is concerned, which after 3 fights in the MMA arena is pretty spectacular in itself. So there's no doubt that we're going to see him there. And it's good that Philip Lamb, the man who brought kickboxing to New Zealand, has put on an MMA fight here in New Zealand. 双方依旧处于一个僵持阶段。哎呦，这个土公一对于自己这个腿长啊太自信了，没有把握好距离。好的，我们的黑龙也是找到了一些机会啊，不停的靠近对手。Adesanya starting to wind up the wick a little bit here. Oh, that was a nice shot to the rib cut. 哎呦，这个土公一直接啊躺在地上等着我们黑龙去打。这个非常的主动，想要去打地面。我们的黑龙应对措施相当不错了，土公一有点懵了，自己这不属于直接是撞上枪口去了吗？送到枪口面前。Just playing it a little bit cautious as well. Now he's caught again with the leg. He might just walk away from this. Well, seems and he does do just that. 好的，可以看到我们的黑龙也不上当啊，不跟你去打。不是说你想打就打，也是我想打才能打。Adesanya, he's going to try and end it before the bell goes. He runs out of time on this occasion, but a good finish to the. 好的，第一回合比赛结束。这个第一回合双方打的都很谨慎啊，所以说没有特别的分出谁胜谁负，谁优谁劣。让我们来看一下第二回合双方选手的精彩表现。Israel Adesanya to keep his distance, and the Chinese team want their man to get to ground as quick as possible. Only 3 real serious attempts. 哎呦，可以看到我们黑龙这个棋手啊，还有点我们中国武术的味道。那么很多人可能觉得我们的黑龙是不是名不见经传呢？啊，是这样的，我们的黑龙是 UFC 的7冠王啊，所以说在国际上是很知名的。这个土公一打的也是有点难受啊。Hand was in the right place at the right time, and the body shot had influenced the going to ground the last time, and that's where he actually did look really comfortable. Well, he made it real difficult for any attempt of the ground and pound by Adesanya. So it's going to be interesting to see if they give him that same position, whether Adesanya will go after him or whether he wants to. 好的，双方依旧是保持着一个难以言喻的平衡。土公一表现得太谨慎了。好的，我们的黑龙也是不停的挑衅对手啊，就这个样子还想打拳啊，小瘪扇。You'd say that Wing Queller would have a pretty good show in the stand-up, but he's been outmaneuvered, outworked, and outpunched here by Adesanya, and he's not the first fighter to be in that position. I can give you the tip. Adesanya just ever slowly tightening the noose a little bit. You know, just he's 3 or 4 inches closer in this round than he was before in round number 1. 那么双方选手还是在不停的僵持着。我们的黑龙有些着急了啊，还是想要找机会将对手逼至蓝角，就是有这个明显的意图。That's the case. If it is, it's against the orders of or the recommendations of Behrman. But yeah, he's just so hard to read. You just don't know what's coming next. And I guess that's what if you can keep your opponent tentative. That's the game plan. 那么黑龙之前也表示过啊，在 UFC 里他其实也是不怎么打这个外国选手啊，比如说这个美国选手啊、俄罗斯选手、波兰选手基本都不打啊，就喜欢打日本选手啊，还有韩国选手，因为也是替中国出战嘛。
会有很大的回击。好的，对方再一次将自己拖至地面。我的黑龙也是不上当啊，不想跟你纠缠。It looks like that's he calls Terry Hill in, and back to the feet. So that plan's not going to work by the look of things for Guinguel. 哎呦，对手再一次进入地面，好的啊，我们的黑龙直接抓住对手的机会，这个破绽非常的不错，连续的手击，看一下裁判什么意思啊？漂亮，裁判直接宣布比赛结束，这个真的是很有趣啊！对手自己啊把自己的这个破绽展露出来，我们的黑龙也是很好的抓住了这个机会啊！可以看到这个土无一目前很羞愧。啊，趴在地上要哭的表情，我的天哪！ He definitely wasn't expecting Adesanya to take the opportunity that he was given after walking away that first time. But Adesanya says, I can end them standing up, and I've just shown that I can end them in the ground and pound as well. 好的，让我们再次恭喜我们的黑龙获得本场比赛的胜利。顺便请大家记住他的名字，他叫阿萨迪亚，黑皮肤中国心。那么，亲爱的观众朋友们，感谢您的收看与支持，让我们下期节目不见不散。注意。 控腿好机会，但是对方这个反应速度也不慢啊，抽腿抽得很快。我们的魏宁辉还是要在拳上找时机。我们可以看到，我们的魏宁辉在第二回合打得很激进啊，脸上的微笑也没有了，表情十分的肃穆，看来是打出了一定的火气。 我们可以看到魏宁辉一直在以一个高爆头的技巧在打对方，骗对方打拳，少用脚。这个宫尾清二郎明显也是有一些上头了啊！这个自己的优势明明在腿部，却开始频繁使用自己的拳。 可以看到，我们的魏宁辉催泪大师不是白叫的，一直在攻击对方的双肋。好的，第二回合比赛结束，第三回合正式开始。这个双方的进攻欲望真的是一回合比一回合强啊！哎呦，漂亮，好时机！魏宁辉又笑起来了。 这个看来节奏已经被我们的魏宁辉牢牢抓住了。宫野千二郎现在也是有一些恼羞成怒，但是他应该是没有什么机会了。可以看出双方这个体力消耗确实有点大了啊，一直在拖延比赛时间。这个宫原千二郎可能是也发现了自己赢的几率不大。
呦，非常快的一击右摆，但是这个宫原千二郎硬吃下来了。这个双方的体能都下降的有些厉害了。哎呦，这个反击是非常有效的啊！这个宫原千二郎明明擅长泰拳，却是被我们的魏宁辉一脚击翻。可以看到这个宫原千二郎是有一些尴尬了啊。好的，非常凶猛的一波对拼，我们来看看双方谁的状态更好。裁判敲铃，第3回合比赛正式结束。让我们来看一下第3回合比赛的精彩瞬间啊！双方在整场比赛打得都很迅猛，不愧是我们的催泪大师。魏宁辉真的是太强了，身体素质太好了。这个我们也都知道啊，一般跟泰拳选手比体力可能是一个比较不太可能的事情，但是我们的魏宁辉做到了。没错，他3个回合保持着均匀的输出，这个是非常了不起的一件事，而且好的，让我们来看一下裁判的最终判定。最后的获胜者是漂亮，让我们恭喜本场比赛的胜者，我们的冠军魏宁辉。好的，亲爱的观众朋友们，感谢您的收看与支持，让我们下期节目不见不散。有没有更用的机会？现在用砸拳、抱锤不断的锤击法国黑人嚣张挑衅中国选手，结果被按在地上狂轰滥炸数10拳，看呆裁判。他是来自中国内蒙古的野狼，是中国综合格斗实力最强劲的新生代选手之一，有着出色的拳腿技术，兼具地面柔术，多次以精湛的技术 KO 对手，目前职业战绩40战39胜。他就是中国野狼保英仓。好的，亲爱的观众朋友们，今天这一场是中法对战。那现在您看到这位身披五星红旗是中国的选手保英仓。他曾经只进行了5年的专业训练，就已经有超过20场职业比赛的经验，其中呢涵盖了散打、泰拳、自由搏击以及 MMA 4大领域，是一位实战经验非常丰富，而且技术非常全面的一位选手。那今天与他对战的是来自法国的森巴库里巴利，今年29岁。在比赛开始之前，这个法国的选手也是非常的嚣张，因为他之前来中国挑战是赢了董鑫，就不知道自己是谁了，狂言说中国人就这点实力，他要称霸中国拳坛。呵呵，那我们中国保英仓他的怒气值是马上就点满了。一个是因为董鑫是他的师兄，还有一个原因呢，就是法国的选手不该这么说中国，所以呢，今天这场比赛，保英仓也是马上自己要霸气出战，要教训一下这个不知天高地厚的黑人。那让我们期待保英仓在这一场比赛当中的精彩表现。好的，比赛开始，显而易见黑皮肤就是法国黑人库里巴利，呵呵。中国选手保英仓抓住对方腿就是向前进攻，哇，漂亮，直接先将对方上来就干翻在地。但是这个法国黑人反应速度还挺快直接就起来了。可以看到这个黑人选手好像一个大猩猩一般黑猩猩一般一直在向前保持着那个架势，好像要把我们吞了一样。
在晚上中国战队的第1场胜利。森巴库利巴里是29岁，应该说是处在职业生涯的当打之年，身高173公分。哎，看来黑人啊还是有点不知死活。保音仓继续向前进攻，哇，漂亮！对方直接摔在地，保音仓连续的重拳砸击，再砸击，哇！现在黑人选手一点都不能反抗呀，他那个手和感觉下一秒好像就要摆出投降的姿势。保音仓还在连续的砸击对方，裁判在一旁看着，不知道是否会判 KO。但是目前看来，这个裁判好像有点感觉啊，这个黑人选手还能再打吗？所以没有判 KO 啊。两人又再一次的回到站立，继续保音仓连续的再是组合拳，再来一个摆拳啊，一节上勾拳。现在黑人选手是只能抱头啊，站在那个角落挨打。哇吼，帅！保音仓再一次的将对方带到地面上控制，然后连续的砸拳。保音仓看到他这个地面控制啊，还是非常不错的，不愧是我们中国新生代实力最强劲的选手之一。哇吼，直接将对方拎起来了，再往下一摔。现在黑人选手啊，开场到现在都没有打出几拳，打出的那几拳呢，还只是擦边，连我们的身上都没碰着。哎，这个黑人选手多少是有点要碰瓷儿啊！刚刚那一拳，保音仓好像根本就没有打到他，他自己就倒了。现在黑人选手是整个人啊有一点晃，那也不知道他是否能坚持到这一个回合结束啊。哎，还敢反抗啊！在第1回合还剩下只有10秒钟的时间。这个森巴库利巴里啊，现在是在勉力的支撑啊。好的，第1回合比赛结束。第1回合比赛结束的前10几秒啊，黑人选手真的就是凭借着自己的毅力啊在支撑着。因为这场比赛呢，从一上来开始，他就被我们中国选手保音仓给连续的碾压，给连续的暴击啊，不是站立着打击，就是被摁在地上狂捶，哈哈，数十拳、几十拳的砸下来。黑人选手被打到后面也是没有任何的力气，因为整个人也有点晃，可以说是在勉力的支撑。让我们看一下第2回合啊，保音仓是否可以一举的直接 KO 掉对方啊？这个黑人选手确实有点比较抗打。好，来看双方第2回合的比赛。在第1回合当中，野狼保音仓已经把森巴库利巴里打的是摇摇欲坠了。感觉森巴库利巴里今天呢，第1回合已经有好几次的摔倒了。保音仓应该抓住机会 KO 或者是 TKO 对手。保音仓有这个能力和实力啊。森巴库利巴里在第1回合被保音仓毁伤之后，现在第2回合可以看到黑人选手啊，他虽然说是往前去进攻我们，但是他的力量并没有我们很强大，多次想将我们保音仓抱摔在地面上，但是并没有成功。现在保音仓的出拳也是试探性的啊，没有用上全力。在第1回合他是积累了比较大的优势。森巴库利巴里这位选手，我们感觉他还是非常顽强，很能扛啊，在第1回合都被打成那样了啊！好，连续的摆拳和直拳。哦，保音仓往前啊，直冲拳去打击对方，再加上摆拳，哦吼！这个黑人选手现在感觉底盘有点不太稳，被我们打到一拳啊，他就只能是
向后去稳住自己的身形。保英仓连续的点拳，这个黑人选手啊，那几步啊，真的是太好笑了。保英仓也是连续的将对方堵在角落啊，进攻。就是这样摇摇欲坠，但是森巴库利巴里还是能够挺住。我们觉得他的这个意志力还有抗击打能力还是相当不错的。保英仓呢还是打得保守了一点，我们觉得他应该乘胜追击啊，暴风骤雨般的拳头来招呼对手啊。好，这是前手拳又是破防了。保英仓在连续的找机会啊，可以看到黑人选手有点摇摇欲坠的意思了，但是他还在做最后的坚持。哎，刚才这一记大摆拳又是命中了森巴库利巴里，但是保英仓没有跟上来，有几拳呐。森巴库利巴里比划出了一个小 case 的手势。现在是第3回合，保英仓在这一回合啊，应该要开始发出他的全力了，去击打对方。那这场比赛我是完全没有想到啊，这个黑人选手竟然在保英仓的重拳之下能挺过2回合，打到第3回合。那他这个抗击打能力啊，确实比较强。保英仓刚才那一拳啊，直中对方面中啊，打的还是蛮狠的。现在保英仓出拳落空的机会也比较大，双方动作速率都感觉变慢了。森巴库利巴里闪躲过了保英仓好几。哦吼，这个黑人选手竟然能躲过去刚刚的那一拳啊！而保英仓也是接着马上连续的左拳出击。两位选手这个体能消耗都非常大。哎，现在想用一个下前抱摔，保英仓。黑人选手想抱摔我们保英仓，哦，漂亮！保英仓马上啊扭转了局面，没有给对方这个机会。他这个防摔的技术还是非常全面的。哎呦，哈哈，这个黑人选手又再一次的被我们给压在了地面上啊！这已经是这场比赛我也不知道是第几回合了啊，已经被打到现在，连续的被我们锤击，打中，可惜。好，又是一记重拳。森巴库利巴里这场比赛是无数次的站起来。我们保英仓刚才一拳好像没有打到对方啊，但是这个黑人选手是直接被吓到，自己坐了一下，直接往下去坐摔了哈。好的，现在是3场比赛全部打完啊！我真的是没有想到啊，出乎我的意料，这个黑人选手竟然坚持到了3回合结束。那不管有没有去 KO 了黑人选手啊，那最终的结局呢非常的明显，
从开场到结束，一直都是我们去碾压对方。所以呢，这场比赛的胜者就是我们中国的选手保英仓，恭喜 ！OK， 那本期视频也就先看到这里，感谢大家的观看，我们下期不见不散，拜拜。美国拳王挑衅中国选手，被连踢三脚爆头，吓得屁滚尿流。中国人的猪脑袋太脆弱了，我一脚就能踢爆一个，根本就没有挑战性。说出这番无耻言论的正是眼前这位美国的拳王詹姆斯·马佐尔，他在美国绰号叫头部粉碎者。这一次来中国，亲爱的观众朋友们，他也是嚣张跋扈。目前连续打赢了3名中国选手，而且都是被他打成重伤了，也是越来越猖獗。然而面对如此嚣张的言论，中国腿法高手我们的中国小将王玉虎也是霸气出山，挑战这个嚣张的美国佬。您现在看到的就是中国小将王玉虎，今年很年轻啊，才23岁，但是练腿13年，10岁便开始练习腿法。他从小出生在山里，可以说从小到大啊，有一件事情，他所有的柴火家中的都是他用腿给劈出来的。那么这场比赛到底是谁胜谁负？亲爱的观众朋友们，让我们一起来看一下。好的，第一回合比赛，红方选手我们的中国腿法高手小将王玉虎，蓝方选手美国拳王头骨粉碎者马佐尔。这个美国人打拳啊，跟这个日韩的选手不太一样啊，他们这个喜欢打冷拳啊，某一个时间段突然这种短时间内的爆发还是很猛的。可以看到我们的王玉虎也是没有着急啊，打站立的话，两个人其实都还好，不是说那么的强，但也不弱，还是在找机会。漂亮，这一记回身踢有邱建良那股味道。那么观众朋友们，可能您不知道啊，王玉虎之前呢曾经是在邱建良的拳馆里啊学习过很长一段时间，所以说他正常来算的话，应该是邱建良的弟子。好的，被逼到拦脚。我们的王玉虎还是这个想要打上几拳啊，这个位置很不错，漂亮。不会防守，我不管比谁，你看是吧？打得很主动，这个王玉虎打得很主动。哎呦，马佐尔的防守啊问题很大，感觉像是有短板一样。3拳，可以看到马佐尔这个鼻梁已经红了啊，差一点被我们的王玉虎打断。很具有穿透力，他这个拳法很具有穿透力。其实这个美国拳手啊，可能是受到这个拳击的影响，所以说他们打自由搏击的时候特别喜欢就是抱身啊，就不停的抱身拖时间。碰到这种选手一般来说也是很难受的。但是我们的王玉虎呢，恰恰相反，他不是那种特别压迫式的选手，所以也不着急。好的，哎呦，这一脚差点是踢中了马佐尔的裆部啊，很危险。这要是一脚踢中，估摸马佐尔这辈子就要跟他媳妇儿啊没有什么生活可言了。如果说是随着比赛的进行出劲儿出来，自己也要小心。看马佐尔一贴身，马上就气就上来了。实际上，他现在这种贴身是一种消极的防守，不是主动的这种进攻的方式和态势。现在给人打懵了，但只有靠这种。好的，你可以看到马佐尔再一次啊被裁判分开。裁判这是要太过于消极比赛，黄牌。这小子必须得打了啊！再这么消极防守的话，怕是要被直接罚下场。哎呦，马佐尔再一次被这个裁判分开了，裁判可能也是有些生气啊，黄牌都已经亮出来，竟然还这么打比赛。有的这种后发力的这种情况，对于王玉虎呢也是不利。对，王玉虎调整好自己体力很重要。第一局的比赛啊，特别的紧。好的，亲爱的观众朋友们，第一回合比赛正式结束啊！第一回合比赛打的还是很凶的啊。双方选手都展现出了这个差不多的应有的水准，但是我相信我们的玉虎可以在第2回合打得更好。我们可以看一下回放，在这个第1回合虽说啊马佐尔这个消极防守，但是在这个空档中，我们的玉虎还是打出了很多的这个有效击打。好的，第2回合啊，马佐尔也开始这个逐渐的严肃起来啊，没有之前那股嚣张劲儿了。当中呢，王玉虎也是2到3次的侧踹腿。之所以到第2回合开始，那个王玉虎采用这种战术和打法，就是体能有些问题。这个很漂亮，可以看到我们玉虎这个腿啊，特别的有力量。那么他以前劈柴的时候也是早上醒了啊，先劈1000块柴
然后中午再来500块，晚上再来1000块，这一天才算是过去。所以你可以看到他这个腿啊，特别的有力量，肌肉很厚。安迪苏瓦呢是非常的像，就是以左右的平勾、击底勾拳，接以低扫踢。那这场比赛他出的这个直线的拳法来。现在王玉虎回合这种开局，我们没想到原因就是体能下降太厉害。第一回合冲的太猛，太猛了。他现在体能出现问题，看现在他也出拳也不精。双方此时也是进入了一个白热化阶段，体能消耗还是很大的啊。我们的玉虎也是有一些乏力了。一番的压力啊，确实在第2回合看能不能在体能上盯下来。他要用腿法控制距离，不要近身。那么在这个比赛之前，我跟王玉虎也经过聊天，他说我们现在山东队打完冠军赛和锦标赛之后，哦呦，也许是这个马泽尔在前期太过于消极了，我们的玉虎也是打出火气来了。这一拳打的是结结实实啊。有一点，但他不会打内围。是的，所以还是要保持这个詹马做这距离。詹马做这个时候啊，重拳慢慢的显露出来了效果。长裁判庞洪超告诫这个王玉虎不要再搂抱，你再搂抱对对手要扣你分了。这个我们所提到，在第1回合比赛里冲得太猛，体能下降。对。这个实话实说，我也不喜欢这样的选手啊。这个只要一碰到马上就抱住。您可以看到，你看马泽尔又开始抱了，你这搁谁能受得了？已经是找回了自己的节奏。对于王玉虎来说，如果是跟詹马泽尔玩这样的节奏的话，对自己非常的不利。他不是想玩这种节奏，他是没体能。你说第一次打昆仑决，他不知道这3局3回合怎么打，怎么分配体能，这是不会的。昆仑决这个激烈的，他要对体能有保证。现在王玉虎非常奋力的进行。哎呦，这几击低扫好看吗？好看，拿脸换的。被我们的玉虎也数次直接命中头部啊！头力，人家距离有这么高。这就是典型的体能下降一个征兆。看，自己腿都软了。刚才这太可惜了一点啊！刚才第2回合不仅仅是詹马佐尔慢慢的找回了自己的节奏，王玉虎的体能呢也面临着好的，第2回合正式结束。这个马佐尔啊，拳打得太窝囊，也不知道这种人是怎么被评为美国拳王的。可以看到马佐尔这个战力打的啊，其实挺一般的啊，他这个可能是各项实力都很平均吧。让我们来看一下第3回合，我们的玉虎能不能 KO 这个嚣张的詹姆斯马祖尔。裁判也是看不下去了，这疯狂的抱身，已经是第3回合了啊。看这一点的话，就是像荷兰那些运动员啊之类的，我觉得他们是的，全部3个。防守型出击，他不想对方那个上来，但他不是完全用侧腿是一种重击对手，不是。你看现在这个反而看好的漂亮，这一记抱摔啊，也是我们的玉虎力气很大，马祖尔也是没有什么体能了。但他的迎击拳还比较准，刚才王玉虎在迎击的时候打了2个迎击拳，他就靠这个右手的后手出拳。这拳腿都组合是吧？一个体能好的原因，再一个他从第2回合已经慢慢的找回自己的状态，到第3回合完全控制王玉虎。詹马主要是挑战自己的体能。是的，而且詹马祖尔呢，他非常善于顶。哦呦，漂亮一记高扫，直接命中啊马佐尔的脖颈。我们来看看他能不能站起来。哎呦，没想到马佐尔这小美国佬还挺抗揍。好，那么比赛继续。绝对不能给你机会，一定要用后手重拳，右手后手重拳打击你，又是一轮的火拼啊！双方拼拳，看谁能。这是一个戏剧性的一种场面，在场面站油枪，平打突然王玉虎一个又高扫，你要做高扫一个上头，给对方打倒，场裁判给他扣2分，这个成绩就奠定他的胜利。好的漂亮，一记侧踢，又一次将马佐尔击倒。但是我们可以看到马佐尔站起来很快啊，我的玉虎不要给他任何机会，能再踹一次啊，这个小美国佬就完了。对，这比赛没悬念，这比赛就没悬念了。
打得非常好。2次强毒3分没了，对不对？尽管第2局肯定是法可能马祖尔赢了，但是第3回合2次强毒3分。好的漂亮！裁判宣布比赛结束，我们王一虎获得本场比赛的胜利。这个嚣张的美国佬马祖尔终于是受到了正义的制裁，让他知道中国人不好惹，而且踢你的狗头也是相当轻松。KO 的方式是在不被看好的情况，第3回合冷招，你说冷招吧，又是中国的职业腿法，吃在腿上头，看，对，这个太棒了，这是第一次。那么好的，亲爱的观众朋友们，感谢您的收看与支持，让我们下期节目不见不散。都知道，一个选手在场上的比赛，一个选手在场上的比赛更是一个团队的作战。王玉虎连续3个侧踹 KO 了詹马祖尔的同时，刘腿披挂刘海龙微笑着从我们解说台旁边走过。